سلام لاہور شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں علی عارف اور میں ہوں رضا ظفر۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ نثار حویلی سے برآمد ہونے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر، ہزاروں عزاداران شریک، سلام یا حسین کی صدائیں۔ جلوس کے آغاز سے اختتام تک ماتم و گریہ زاری کا سلسلہ جاری رہا۔ یوم عاشور کے اختتام پر آغا شاہ حسین قزلباش نے خصوصی دعا کرائی۔ یوم عاشور کی مجلس شام غریباں برپا، علامہ گلفام حسین ہاشمی نے شہدائے کربلا اور اہل بیت کے مصائب بیان کیے۔ عزاداران حسین کی کثیر تعداد کی مجلس شام غریباں میں شرکت، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امام بارگاہ گلشن زہرا بھیکیوال موڑ پر بھی مجلس شام غریباں برپا، علامہ امجد جوہری نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ عزاداران حسین نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نثار حویلی سے نکلنے والا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دوا رہا۔ محلہ شیعہ کشمیر مسجد میں اذان علی اکبر ادا کی۔ جلوس کے شرکاء نے نماز ظہرین اور مغربین راستے میں ادا کی۔ عزاداران کی کثیر تعداد میں شرکت، مقررین فضائلوں اور مصائب اہل بیت بیان کرتے رہے۔ جلوس کے راستوں میں پانی اور دودھ کی سبیلیں، لنگر کا بھی اہتمام۔ امام بارگاہ گلستان زہرائے بٹوٹ پر خاک کربلا کی قدیمی تسبیح کی زیارت، عزاداروں کی بڑی تعداد میں آمد۔ ماتم و گریہ زاری، ابو رضا زینوی کی امامت میں نماز ظہرین بھی ادا کی گئی۔ ایبٹ روڈ امام بارگاہ گلستان زہرا میں مجلس عزا، علامہ گلفام حسین ہاشمی نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ عزاداران کی کثیر تعداد میں شرکت، عزاداران نے نماز مغربین ادا کی۔ علامہ محمد علی نقوی نے شام غریباں پڑھی۔ شہر بھر میں 10ویں محرم کے جگہ جگہ جلوس، شبیہ ذوالجناح شبیہ تعزیہ کے جلوس مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے۔ سبیلوں اور لنگر کی بہتات، عزاداروں کی ماتمداری اور گریہ زاری، جلوسوں کے اختتام پر ہر جگہ شام غریباں۔ امام بارگاہ بابا گوڑے شاہ ٹھوکر نیاز بیگ سے برآمد ہونے والا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر، عزاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ماڈل ٹاؤن میں شبیہ ذوالجناح کا برآمد ہونے والا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو گیا۔ عزاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت، نوحہ خوانی اور ماتمداری کی۔ امام بارگاہ المرتضیٰ کانگڑا والا پانڈو سٹریٹ سے نکلنے والا تعزیہ کا جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ عزاداران حسین نے جگہ جگہ ماتمداری اور زنجیر زنی بھی کی۔ امامیہ کالونی سے شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل پر اختتام پذیر ہوا۔ بڑی تعداد میں عزاداران شریک، ماتم و گریہ زاری کی۔ امام بارگاہ سید شبیر حسین شاہ نقوی سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کا جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مریم مسجد پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ عزاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ جعفریہ کالونی میں امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ جلوس میں ہزاروں عزاداروں کی شرکت، غم حسین میں ماتم، گریہ زاری۔ امام بارگاہ سید محمد طفیل شاہ دھرمپورہ میں مجلس عزا، ذاکر محمد علی بخاری نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو گیا۔ بڑی تعداد میں عزاداران کی شرکت، ماتم اور گریہ زاری۔ نثار حویلی میں یوم عاشور کے حوالے سے مجلس عزا، ملا برادران سمیت دیگر نے سوز و سلام پیش کیا۔
محمد رسول اللہ کی لازوال جیسی کا حسین ہے۔ تسبیح خانہ عالمی مرکز و روحانیت و امن کے زیر اہتمام مجلس شان اہل بیت کا انعقاد۔ حکیم محمد طارق محمود چغتائی نے شان اہل بیت بیان کی۔ شہدائے کربلا کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتے ہوئے ملک بھر میں جگہ جگہ لنگر حسینی کا اہتمام۔ ہر خاص و عام کو نیاز حسین کا کھانا کھلایا گیا۔ یوم عاشور پر پروف سیکیورٹی کا انتظام۔ ہیلی کاپٹر سے فضائی نگرانی، موبائل فون سروس جزوی طور پر بند رہی۔ میٹرو بس سروس ایم اے او کالج سے شاہدرہ تک معطل، گجومتا سے ایم اے او کالج تک چلتی رہی۔ ڈبل سواری پر پابندی، اضافی نفری تعینات۔ یوم عاشور کے مرکزی جلوس پر ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے 1354 وارڈنز نے ڈیوٹی دی۔ 121 پیٹرولنگ افسران، 80 انسپیکٹرز اور 6 ڈی ایس پیز بھی فیلڈ میں رہے۔ یوم عاشور پر جہاں دیگر ادارے الرٹ رہے، وہیں ریسکیو 1122 کے اہلکار بھی چوکس رہے۔ 11,000 اہلکاروں نے صوبہ بھر میں ڈیوٹی دی۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا یوم عاشورہ پر قائم کنٹرول روم کا دورہ، مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کا انتظامات پر اظہار اطمینان۔ لارڈ میئر کرنل ریٹائر مبشر جاوید کا سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ، سیکیورٹی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا امام بارگاہ ماڈل ٹاؤن لاہور کا اچانک دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ یوم عاشور پر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا ٹویٹ۔ سابق وزیر اعلیٰ نے حضرت اقبال کا شعر ٹویٹ کیا۔ اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد نواز شریف کی کلثوم نواز کی قبر پر حاضری، فاتح پڑھی اور پھول چڑھائے۔ سابق وزیر اعظم نے تعزیت کے لیے آئے کارکنوں اور لیگی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ یوم عاشور کا نثار حویلی سے برآمد ہونے والا شب ذوالجناح کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ عزاداروں کی نوحہ خوانی، گریہ زاری اور ماتمداری، یا حسین علیہ السلام کی صدائیں۔ جلوس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں شاہد سپرا کی رپورٹ میں۔ یوم عاشور پر شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب نثار حویلی سے برآمد ہوا۔ برآمدگی کے بعد جلوس اپنے قدیمی راستے پر گامزن ہوا اور مختلف امام بارگاہوں میں زیارت کرائی گئی۔ اس دوران جامع مسجد کشمیری شیعہ محلہ میں اذان علی اکبر دی گئی۔ جس کے بعد امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو عزاداران حسین نے ماتم اور زنجیر زنی کر کے پرسا دیا۔ جلوس روایتی روٹ چوک نواب صاحب، چوہٹہ مفتی باقر، مسجد وزیر خان چوک کوتوالی سے ہوتا ہوا سنہری مسجد پہنچا، جہاں چوک رنگ محل میں علامہ آغا حیدر موسوی کی امامت میں نماز ظہرین ادا کی گئی۔
नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस सूहा बाजार, सैद मिठा बाजार, गुमटी बाजार, तहसील बाजार, इमाम बारगाह, बेगम मुबारक, फकीर खाना और भाटी गेट से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम कि यौम आशूर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को मुमकिन बनाने के लिए मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रही, जबकि मेट्रो बस सर्विस भी महदूद रही। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मोबाइल सर्विस बंद करने के अहकामात दिए गए थे। महकमा दाखिला पंजाब की दरखास्त पर वफाकी हुकूमत ने मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने के अहकामात जारी किए। सुबह से रात तक मोबाइल फोन सर्विस बंद रही। दूसरी जानिब मेट्रो बस सर्विस को भी यौम आशूर पर महदूद रखा गया। मेट्रो बस सर्विस गजुमत्ता से MAO कॉलेज तक चलाई गई। MAO कॉलेज से शाहदरा तक मेट्रो बस सर्विस बंद रही। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर सर्विस को महदूद किया गया। यौम आशूर के मरकजी जुलूस पर ट्रैफिक रवां दवा रखने के लिए 1354 वार्डन्स ने ड्यूटी दी। 121 पेट्रोलिंग अफसरान, 80 इंस्पेक्टर्स और 6 DSPs भी फील्ड में रहे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। यौम आशूर के मरकजी जुलूस की मुल्हका सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा रखने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाई। SP ट्रैफिक सरदार आसिफ और SP सिटी आसिफ सिद्दीक ने ट्रैफिक इंतजामात की निगरानी की। 6 DSPs, 80 इंस्पेक्टर, 121 पेट्रोलिंग अफसरान समेत 1300 वार्डन्स ने ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। ट्रैफिक के मौसर रवानी के लिए तमाम दफ्तरी स्टाफ और लेडी वार्डन्स फील्ड ड्यूटी करती रही। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक इमरजेंसी गाड़ियों के लिए रूट क्लियर रखा गया। डबल सवारी पर पाबंदी, जायरीन की गाड़ियों की पार्किंग के लिए खसूसी इंतजामात किए गए थे। नासिर बाग, दाता दरबार, आई अस्पताल, सेंट्रल मॉडल स्कूल, अड्डा क्राउन पर गाड़ियां पार्क की गई। शादरा से आने वाली ट्रैफिक को आजादी फ्लाईओवर से रेलवे स्टेशन भिजवाया गया। चबुर्जी की तरफ से आने वाली ट्रैफिक कमिश्नर ऑफिस से आउटफॉल रोड इस्तेमाल करती रही। फिरोजपुर रोड की तरफ से हैवी ट्रैफिक को चबुर्जी मोड़ कर बंद रोड की तरफ भिजवाया गया। बंद रोड चौक सगिया की जानिब से चौक कचहरी की तरफ बंद रहा। अंदरून सर्कल रोड की ट्रैफिक मूरी गेट और नीला गुम्बद भिजवाई गई। लॉ कॉलेज से चौक टिम्बर उर्दू बाजार की तरफ रास्ता बंद रहा। मस्ती गेट टर्न शाही किला से अली पार्क टेक्साली ट्रैफिक के लिए बंद रहा। जिला कचहरी से दाता दरबार तक मुल्हिका सड़क से ट्रैफिक के लिए रास्ता बंद रहा। चौक मिलाद से अंदरून देहली गेट मस्जिद वजीर खान की तरफ रास्ता बंद रहा। पानी वाला तालाब की जानिब से रंग महल की तरफ ट्रैफिक बंद रही। अंदरून सर्कुलर रोड से गाड़ियों को चौक शाह आलम से म्यू अस्पताल भिजवाया गया। यौम आशूर पर जहां दीगर इदारे अलर्ट रहे, वहीं रेस्क्यू 1112 के एहलकार भी चौकस रहे। 11,000 एहलकारों ने सुबह भर में ड्यूटी दी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 10 मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस पर जहां दीगर इदारों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दी, वहीं रेस्क्यू 1112 के एहलकार भी पेश रहे। मुख्तलिफ मकामात पर अज़ादारों को तिब्बी इमदाद दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर में 11,000 एहलकारों ने ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। यौम आशूरा पर रेस्क्यूअर्स की छुट्टियां महदूद कर दी गई थी। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स लाहौर हेड क्वार्टर में हाई अलर्ट रहा। 50 एम्बुलेंसेज, 267 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज, 900 रेस्क्यूअर्स एहलकारों ने ड्यूटी दी। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू पंजाब की के मुताबिक करबला गामे शाह, इमामिया कॉलोनी, निसार हवेली और अहम मुकामात पर रेस्क्यू टीमें सारा दिन अलर्ट रहीं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सिविल सेक्रेटेरिएट में मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। अफसरान ने उन्हें सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग पर ब्रीफिंग दी। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सिविल सेक्रेटेरिएट में मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा और मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब ने कंट्रोल रूम के मुख्तलिफ शोबे देखे। इन्होंने कहा कि यौम आशूर पर पंजाब हुकूमत ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। पुलिस और इंतजामिया ने वाज़िया करदा सिक्योरिटी प्लान पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया। जुलूस और मजालिस की हेलीकॉप्टर की मदद से फ़िज़ाई निगरानी भी की गई। कंट्रोल रूम के अफसरान ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी कि 2800 जुलूस और 2100 के करीब मजालिस को सिक्योरिटी फराहम की गई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब और मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। दूसरी जानिब लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद का सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा, मुहर्रमुल हराम के लिए किए जाने वाले सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी अथॉरिटी अकबर नासिर खान ने
लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद को मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की मॉनिटरिंग पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि शहर की तमाम मजालिस और जुलूसों के रूट्स की मौसर मॉनिटरिंग की जा रही है। लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने सेफ सिटी की जानिब से किए गए मॉनिटरिंग इंतजाम को सराहते हुए कहा कि सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब की अनथक मेहनत से शहर में सिक्योरिटी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है। यौम आशूर के मौके पर लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 10,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारों को तैनात किया गया। लाहौर पुलिस की जानिब से यौम आशूर के मौके पर शहर के तमाम जुलूसों को सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई। यौम आशूर के मरकजी जुलूस पर 8 SPs, 18 DSPs, 80 SHOs और 10,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए गए। SP कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज और SP CIA अब्दुल रहीम शिराजी को सेफ सिटी कंट्रोल रूम, SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन बिलाल जफर को करबला गामेशा, SP डॉल्फिन स्क्वाड नदीम खोखर को निसार हवेली, SP सिविल लाइंस मोहम्मद अफजल को दाता दरबार और भाटी गेट तैनात किया गया। SP आतिफ हयात और SP सिटी इन्वेस्टिगेशन नवीद इरशाद ने सेक्टर 1 ता 5 और SP कैंट इन्वेस्टिगेशन शाहनवाज ने सेक्टर 6 से 12 को मॉनिटर किया। मरकजी जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस और डबल सवारी पर पाबंदी को यकीनी बनाया गया। मरकजी जुलूस के रूट पर आने और जाने वाले तमाम रास्तों को बैरियर्स लगाकर बंद रखा गया। 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम के तमाम मरकजी जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुए। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने यौम आशूर के बेहतरीन इंतजामात पर तमाम महकमों की कारकर्दगी को सराहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया से रुखसत होने वालों की कब्रों पर आज उनके लिए दुआए मगफिरत करने वालों का रश रहा। कोई अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अपने प्यारों की मगफिरत की दुआ करता रहा तो कोई फूलों की पत्तियां निछावर कर रहा था। शहरी कहते हैं कि आज का दिन तारीख इस्लाम का बहुत बड़ा दिन है और वो अपने अजीज़ो अकारब की मगफिरत के तलबगार हैं। ये जो है ना मौका, ये बहुत ही सोगवार मौका ये वाला कि अल्लाह ताला ने ये शहादत जो है इनको बख्शी है, हम लोगों को ये याद कराने के लिए। इंडस्ट्रियल एरिया के कब्रिस्तान में रश ज्यादा होने की वजह से पानी की किल्लत, कब्रों की लपाई के लिए मिट्टी की कमी से शहरी परेशान नजर आए। शहरियों ने शिकवा किया कि कब्रिस्तान में कोई पुरसाने हाल नहीं है। कब्रिस्तान में जनाब कोई इंतज़ाम नहीं सरकारी, पानी की परेशानी लोगों को भरने की, मिट्टी की परेशानी उठा के लेके जाने की, सरकारी यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। गोरकन नवीद का कहना है कि यौम आशूर पर रश ज्यादा होता है, इसके बावजूद दुआए मगफिरत करने के लिए आने वालों को मिट्टी मुफ्त फराहम की जाती है। अजकल जड़ा मिट्टी का ज़रा सिलसिला होंदा है, मिट्टी लोगों को वाफर मिलती पई। कल असीं तूड़ी भी फ्री दी जिहड़ी गवाई साडे को। अपने प्यारों की कब्रों पर आने वालों के दिल गमजदा और आंखें अश्कबार थीं। कैमरामैन शान अली के साथ अकमल सुमरो, सिटी 42। और रुख करेंगे गजूमता इंडस्ट्रियल एरिया का, जहां पर प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आतिश ज़दगी के बायस प्लास्टिक दाना बैग्स जलकर खाकस्तर हो गए। गजूमता इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस प्रोडक्शन एरिया में धुआं भर गया। फैक्ट्री में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने रेस्क्यू एहलकारों को इतला की, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर 15 मिनट के बाद आग पर काबू पा लिया। मुतासिरा फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया कि आतिश ज़दगी के बायस प्लास्टिक मटेरियल को आग लगी, जिससे खाम माल जलकर खाकस्तर हो गया और इमारत को भी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया कि मुहर्रम उल हराम के बायस मजदूर छुट्टी पर थे। खुशकिस्मती से वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। शहर में खूनी डोर के वार रुक ना सके। वाल्टन रोड पर मोटरसाइकिल सवार नौजवान गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। पुलिस की तमाम तर फुर्तियों के बावजूद शहर में खूनी डोर के वार जारी हैं। वाल्टन रोड कॉलेज स्टॉप पर 18 साल अबू बकर मोटरसाइकिल पर दोस्त के घर से वापस आते हुए डोर का शिकार बन गया। डोर फिरने से नौजवान का गर्दन और कान मुतासिर हुए। जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक नौजवान की हालत खतरे से बाहर है। मुतलका पुलिस ने ताहाल वाक़े की तहकीकात के लिए जख्मी के वर्सा से राब्ता नहीं किया। और अब आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने रिहाई के बाद पहला जुम्मा जाती उम्रा रायवन में अदा किया। यौम आशूर की मुनासबत से महफिल हुई। उन्होंने अपने वालिद, भाई और बेगम कुलसूम नवाज की कब्रों पर भी हाजिरी दी। तफसीलात जानिए उमर असलम की रिपोर्ट में।
بندے سلاسل رہنے کے بعد میاں نواز شریف نے پہلا جمعہ جاتی عمرہ میں ادا کیا۔ اہل خانہ اور عزیز و اقارب بھی موجود تھے۔ سابق وزیر اعظم نے اپنے والد میاں شریف، بھائی عباس شریف اور اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی قبروں پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید، میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید اور ایم پی اے مرزا جاوید سمیت دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ ادھر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ شہدائے کربلا نے انسانیت کو ظالمانہ نظام کے خاتمے اور ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ دیا۔ چودھری محمد سرور نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں۔ انہوں نے کہا کہ حق کی بقا، اسلام کی سربلندی اور بالادستی قدرت کا اٹل اور ابدی فیصلہ ہے۔ ہمیں اپنے اندر ایثار اور قربانی اور یکجہتی کا وہی جذبہ بیدار کرنا ہوگا جس کا عملی مظاہرہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں نے میدان کربلا میں کیا تھا۔ صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا امام بارگاہ ماڈل ٹاؤن لاہور کا اچانک دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے امام بارگاہ ماڈل ٹاؤن عاشورہ کے جلوس اور مجلس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن نے صوبائی وزیر کو سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہدایت کی کہ ماتمی جلوسوں اور مجالس کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے امام بارگاہ کی انتظامیہ سے بھی بات چیت کی اور بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر تمام وزراء یوم عاشور پر فیلڈ میں ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قومی یکجہتی اور مذہبی ہم آہنگی مثالی امن و امان کی ضمانت ہے۔ چیئرمین یونین کونسل 15 کیسر امین بٹ کی رہائش گاہ پر یوم عاشور کی مناسبت سے محفل کا اہتمام کیا گیا اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی گئی۔ راوی روڈ پر الحاج کیسر امین بٹ کی رہائش گاہ پر ہونے والی محفل میں سلیم بٹ، حافظ عدنان، علی شکیل، ماہد کیسر امین بٹ، مستحسن رضا اور رضا سمیت اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر قاری امجد نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ کیسر امین بٹ کا کہنا تھا کہ میدان کربلا کے شہداء کی قربانی تا قیامت یاد رکھی جائے گی۔ اہم خبریں آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے CD42۔